हेलो पिलामाने आज भिडियो आमे आग को पिलानंकर जो परीक्षा अच्छी से उद्देश्य मु क्वेश्चन आंसर्स प्रस्तुत करछि ताकू इंग्राजी कहबी एवं ओडिया रे बहुत सहज रे बुझेबी जद्वारा तमे ए क्वेश्चन आंसर अति सहज रे तमे मन रखि पारिबो एवं परीक्षा रे ठीक उत्तर लिखि पारिबो एवं भल मार्क पाई पारिबो। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देख एवं मो चैनल को जब प्रथम थर पर आसछ ताहले मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर। ताहले आमे विलंब न करी आज आमे पढ़िबा प्रथम विषय सेटा होची टेलीविजन। टेलीविजन को लेकिन कौन सब प्रश्न आसीपारे बही रे कौन प्रश्न गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अच्छी सेटा आमे आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न होची व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग डज द पोएट से अबाउट चिल्ड्रेन एंड द टेलीविजन। व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग कौन गुरुत्वपूर्ण विषय कवि कहउछंती पिलामानक विषय एवं टेलीविजन विषय रे। प्रथम स्टांजा रे ही लिखाई एवं सेथिरे ही इम्पोर्टेंस विषय कहुई से लिखाई द इम्पोर्टेंट थिंग द पोएट सेज अबाउट चिल्ड्रेन एंड टेलीविजन इज दैट हाउ चिल्ड्रेन आर addicted to television. Hence, we should not allow children to watch television and better not to install it at home. प्रथम गुरुत्वपूर्ण विषय कवि कहते जे पिला माने केमिति टेलीविजन देखिबा पाई अधिक कौन आडिक्टेड हो जाती। हेन्स वी शुड नॉट अलाउ चिल्ड्रेन तेणु आमे पिला मानको अनुमति देवा उचित नुह कहीं अनुमति जदि आमे देवा ताहले यह सेमानक पाई बहुत क्षतिकारक एवं ताठारु बहुत बेटर हेबो जदि आमे टेलीविजन बेटर नॉट टू इंस्टॉल इट एट होम ताकू जे आमे घरे जदि न रखिबा ताहले बहुत भल हेबो। द्वितीय प्रश्न आम पढ़िबा हाउ डू चिल्ड्रेन स्पेंड देयर टाइम विथ द टेलीविजन। पिला माने टेलीविजन सहित से मानकर समय को टेलीविजन ठारे से मानक समय को केमिति बिताई थांती। चिल्ड्रेन स्पेंड आवर्स लॉन्जिंग बिफोर टेलीविजन सेट्स दे लुक एट द स्क्रीन विथ rapt attention they stare at it so long as though their eyes would pop out। पिला माने बहुत घंटा घंटा देखी समय बिताई थांती टेलीविजन आगरे टेलीविजन सेट आगरे दे लुक एट द स्क्रीन से माने टेलीविजन रो परदा को चाहिकी रही थांती विथ rapt attention पूरा ध्यान सहकारे दे स्टेयर एट इट से माने एमिति निरीक्षण करि थांती सो लॉन्ग आज दो देयर आईज वुड पॉप आउट एमिति देखी थांती जेमिति कि से मानकर आखि डोला पूरा बाहरी जीवो एभली भाव से माने बसिकी घंटा घंटा टेलीविजन आगे समय बिताई थांती। नेक्स्ट प्रश्न होची हाउ डू चिल्ड्रेन बिहेव व्हाइल वाचिंग टीवी। पिला माने केमिति व्यवहार देखै थांती जेतेबेले से माने टीवी देखंती। व्हाइल वाचिंग द टीवी चिल्ड्रेन लॉल बिफोर इट दे वेर फाउंड गैपिंग एट द स्क्रीन they watch it with so much attention that it seems as if their eyes will pop out of their sockets. Sarcastically, the poet comments that they saw a dozen eyeballs on the floor of someone last week. से माने केमिति व्यवहार करथांती व्हाइल वाचिंग द टीवी जेतेबेले से माने टीवी देखि थांती चिल्ड्रेन लॉल बिफोर इट पिला माने बहुत अलसुआरे आउजी हेकी बसथांती एवं दे वेर फाउंड गैपिंग एट द स्क्रीन से माने स्क्रीन आड़ को आ करके चाहि रही थांती। दे वाच इट विथ सो मच अटेंशन से माने एते ध्यान सहकार देखि थांती दैट इट सीम्स एमिति देखि थांती जेमिति लागे as if their eyes will pop out जेमिति कि सेमानकर आखि दीटा कौन बाहरी आसीबो पॉप आउट ऑफ देयर सॉकेट जो आखि जो रही था सेठू जेमिति कि आखि डोला पूरा बाहरी आसीबो। सार्कास्टिकली माने व्यंगात्मक भावे द पोएट कमेंट्स पोएट बा कवि एठारे कमेंट करछन्ती लेखुछन्ती दैट दे सॉ ए डजन आईबॉल्स से माने देखिले डजन 12 हଳ पाखापाखि आईबॉल्स आखि डोला गुड़िक ऑन द फ्लोर ऑफ समवन लास्ट वीक गत सप्ताह जनक घरे से माने ए फ्लोर रे चट्टाण उपरे 12 गोटे डजन माने कौन
ବାରଟା ଆଇବଲ୍ ଯେମିତିକି ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମିତି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଟିଭି ବିକମ୍ ଏ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଭି ଗୋଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଆଡିକ୍ସନ୍ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। TV becomes a harmful addiction for children because they lull before it and keep staring at it until they are hypnotized by it. The shocking, ghastly junk telecast in it keep children addicted to television programs. TV କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଟିଭି ଗୋଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଦେ ଲଲ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍, ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ଭାବରେ ୟା ଆଗରେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଣ୍ଡ କିପ୍ ଷ୍ଟାରିଂ ଆଟ୍ ଇଟ୍, ଏବଂ ୟାକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଇଟ୍, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିମୋହନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଦ ସକିଂ ଘାସଲି ଜଙ୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ସକିଂ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘାସଲି ଜଙ୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଡୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟ୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ପିତାମାତା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟ୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି, ପିତାମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବିକଜ୍, କାରଣ ଇଟ୍ କିପ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଧୀର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେ ନୋ ମୋର୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଆଉଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲ୍, ସେମାନେ ଝରକାର ଯେଉଁ ସିଲ୍ ଅଛି ଉପରକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ନର୍ ଡୁ ଦେ ଫାଇଟ୍, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ କିକ୍, ସେମାନେ କାହାକୁ ଗଇଁଠି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ ପଞ୍ଚ, ସେମାନେ ମୁଥ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ କୁକ୍ ଲଞ୍ଚ, ଏବଂ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ବାପା ମା ବା ପିତାମାତା କ'ଣ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଦେୟାର ଡିସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଙ୍କ, ଏବଂ ନିଜର ଡିସେସ୍ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେମାନେ ଧୋଇ ପାରନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେୟାରଫୋର୍ ଦେ ଆଲାଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଟିଭି, ତେଣୁକରି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତା'ର ଉତ୍ତର। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟ୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି, କାହିଁକି ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଟିଭି ଡାଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ବେବି ସିଟର ଜଷ୍ଟିଫାଏ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଯେ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଟିଭି ଡାଜ୍, ଟିଭି ଗୋଟିଏ ବେବି ସିଟର ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ବେବି ସିଟର କହନ୍ତି। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେବି ସିଟର କହନ୍ତି। ତା'ର ଭୂମିକା ଟିଭି ନେଇଥାଏ କି, ଟିଭି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ କି, ଯଦି ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍, ନର୍ମାଲି ଏ ବେବି ସିଟର ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ହଁ, ଏହା କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ଏ ବେବି ସିଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ, ଇଜ୍ କେପ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ଦେ କିପ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ସେ ବେବି ସିଟର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କୋର୍ସ, ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ
ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଆରାମସେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିପାରନ୍ତି। ବାଇ ଲେଟିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଚ୍ ଟେଲିଭିଜନ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଇଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ କେପ୍ଟ କ୍ୱାଏଟ୍, ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲାମାନେ ନୀରବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ସର୍ଟନ୍ ଟିଭି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏ ବେବିସିଟର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ଭାବରେ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ, ଯଦି ସେଇ ଭୂମିକା ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଭି କରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବେବିସିଟର କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବେବିସିଟରର ଭୂମିକା ବା ବେବିସିଟର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ଟିଭି। ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଯେ ଟିଭି ବେବିସିଟର କାମ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଅନଡିଜାଇରେବୁଲ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଚିଂ ଦ ଟେଲିଭିଜନ, ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଯାଚିତ ବା ଅଦରକାରୀ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଫଳାଫଳ ଆମେ ଭୋଗିଥାଉ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି ଅନଡିଜାଇରେବୁଲ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ 1. ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡଲ୍। ଦି ଅନଡିଜାଇରେବୁଲ୍ ମାନେ ଅଯାଚିତ ଫଳାଫଳ ବା ତା'ର ଯେଉଁ କୁପରିଣାମ, ଟିଭି ଦେଖିବାର କୁପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡଲ୍ କରିଦିଏ। ଡଲ୍ ମାନେ ମାନ୍ଦା, ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ। 2. ଇଟ୍ କିଲ୍ସ ଦେୟାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର, ଇମାଜିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କଳ୍ପନା କରିବାର ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଟ୍ କିଲ୍ସ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ 3. ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 4. 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ, ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଫାଣ୍ଟାସି ଅର୍ ଏ ଫେରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ। ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାସି, କଳ୍ପନା ଦୁନିଆ ବା ଗୋଟେ ପରୀ ରାଇଜର କଥା, ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। 5. ପଞ୍ଚମ କାରଣ ହେଉଛି ବା ପଞ୍ଚମ ତାର କୁପରିଣାମ ହେଉଛି ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଇନକେପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ। ଏବଂ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇନକେପେବୁଲ୍, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ କେଉଁଥିରେ, ଥିଙ୍କିଂ ଭାବିବାରେ ଏବଂ ଜଜିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। 6. ଦେୟାର ବ୍ରେନ୍ ବିକମ୍ସ ଆଜ୍ ସଫ୍ଟ ଆଜ୍ ଚିଜ୍। ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇଯିବ ଛେନା ଭଳି ଅଧିକ ନରମ। ଫାଇନାଲି ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ଡ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବିବା ବା ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟିଭି ଦେଖିବାର ଅଦରକାରୀ ବା ଅଯାଚିତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ବା ତା'ର ପରିଣାମ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଡାଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍। ତାଙ୍କର କବି କାହିଁକି ତାଙ୍କର କବିତା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍ ଟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦ ପୋଏଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ, କବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କବିତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ତାକୁ ଜୋର ଦେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ତା'ର ପ୍ରଭାବ, କି ପ୍ରଭାବ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୱାଟ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଡାଜ୍ ହି ମେକ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ହିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତି ନିଜର ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ହିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ ପୋଏଟ୍ ମେକ୍ସ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ ଟୁ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୁ ୱାଚ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଫର୍ ଆୱାର୍ସ ବିକମ୍ ସଫ୍ଟ ଆଜ୍ ଚିଜ୍। ଇଟ୍ ହାର୍ମସ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ, ଇମାଜିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ କାପାସିଟିଜ୍। ଏଇ ନିଜର ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଏଠାରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥାଏ ତାହା ବହୁତ ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଚିଜ୍ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚିଜ୍ ମାନେ
ଛେନା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇଟ୍ ହାର୍ମସ୍, ଏଇଟା ଅଧିକ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଇମାଜିନିଂ କଳ୍ପନା କରିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଜିଂ କାପାସିଟି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାରେ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଥିଙ୍କ ହି ଓନ୍ଲି ସିଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ହି ରେଫର୍ ଟୁ। ଏଠାରେ ହିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛନ୍ତି ହି, ମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାନଟ୍ ଥିଙ୍କ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଟେଲିଭିଜନ ଯେଉଁ କବିତା ଥିଲା ତାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଆସିଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କରିବି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ।